This Mahashivratri has been celebrated through times in many different ways. This reminds me, very close to Mysore city, on the way to Nanjangud, well, that time that's how I thought. Right now, I think it's on the way to Coimbatore, but those days we always thought it's on the way to Nanjangud. Small place called… One day he found and experienced such a grace, such a tremendous sense of grace of Adiyogi or Shiva, and he decided no matter what, he must make sure Mahashivratri is celebrated in a big way. So he parked himself, a narrow pathway, he parked himself there on that corner and forcefully money, paisa or anna that he collected in those days, he made sure it was never used for his personal self, but to celebrate a very… I don't know if somebody at that corner robbed you a little bit, would you appreciate the Mahashivratri or not? But people of those times hugely appreciated this and they came in thousands to participate in his Mahashivratri. Well, they did not really relish being robbed, but they all came and participated in the Mahashivratri night that he organized for everyone. Mahashivratri celebration happening in such a grand way, and they found out how it is being done, how money has been fleeced from people, and he's doing this big celebration. So till that moment, a kshetra on the banks of a river which flows there, which is a tributary, attained to samadhi on the same day. Both of them sat in meditation and left their bodies on the same day. In his life. This is just… there are thousands of people made this happen. In making Mahashivratri happen here, we don't fleece anybody, but we torture them. Last 2 months, our brahmacharis, I don't know whether they've eaten or not. Definitely I know most of them did not sleep much. Work not knowing which is day, which is night. They've been on to make this happen, thousands of volunteers. As I said earlier, in 8 months they delivered him, which has taken an enormous effort from this, a fabulous, a spectacular display of selflessness and devotion in action, not by doing puja, not by chanting a mantra, not sitting eyes closed in a temple, just simply working as if their life doesn't matter. Tamil. மகாசிவராத்திரி நம்முடைய கலாச்சாரத்தில் பலவிதமாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது என்றாலும் ஒரு சம்பவம் ஞாபகத்துக்கு வருகிறது. கர்நாடக மாநிலத்தில் நஞ்சன்கோடு அருகே என்று நான் முன்பு சொல்லி வந்தேன், இப்போதெல்லாம் கோவைக்கு போகிற வழியில் என்று சொல்லி வருகிறேன். அங்கே மல்லனமூலே என்று ஒரு பகுதி இருக்கிறது.
ஒரு கொள்ளையன் ஏதோ ஒரு விதத்தில் ஆதியோகியாகிய சிவனுடைய கருணையை உணர்ந்தான். அதன் விளைவாக என்ன நடந்தாலும் எப்படியாவது மகாசிவராத்திரி கொண்டாட்டத்தை நடத்தியே தீர வேண்டும் என்று முடிவுக்கு வந்தான். கர்நாடக தலைநகரமாகிய மைசூருக்கு கர்நாடகாவின் தெற்கு பக்கத்திலிருந்து போகக்கூடிய ஒரு குறுகிய பாதையில் இருந்து கொண்டு வருகிற மக்களிடத்திலே வற்புறுத்தி பணம் பெற்றான். அப்படி அவன் பெற்ற பணத்தில் ஒரு அணாவை கூட தனக்கென்று பயன்படுத்தவில்லை. அதை மகாசிவராத்திரி கொண்டாட்டத்திற்கு என்றே பயன்படுத்தினான். மக்களும் அதை மகிழ்ச்சியோடு ஏற்றார்கள். மகாசிவராத்திரி கொண்டாட்டத்துக்கு வந்தார்கள். இப்போது இந்த மைதானத்தில் ஏதோ ஒரு மூலையில் யாராவது உங்களிடமிருந்து பணம் திருடினால் உங்களுக்கு கொண்டாடுகிற மனப்பான்மை வருமோ என்னவோ, ஆனால் அப்போது எல்லோரும் அதை ஏற்றுக்கொண்டார். சில ஆண்டுகள் போயின. சிவபக்தர்கள் 2 பேர், ஜங்கமர்கள் என்று அழைக்கப்படக்கூடிய சிவபக்தர்கள், ஆன்மீக நிலையிலே மேம்பட்டு இருந்தவர்கள் அங்கே வந்தார்கள். எப்படி அந்த கொண்டாட்டம் நடக்கிறது என்பதை கண்டுபிடித்தார்கள். அந்த பணம் பறித்து கொண்டிருந்த அந்த கொள்ளையனின் நிலையை வேறொரு நிலைக்கு கொண்டு போய் சேர்த்தார்கள். அவனிடத்தில் ஒரு பரிணாமத்தை அவர்கள் ஏற்படுத்தியதனுடைய விளைவாக அதுவரையில் கள்ளணன் மூலை என்று அழைக்கப்பட்ட அந்த இடம் மல்லனன் மூலை என்று அழைக்கப்பட்டது. அந்த நதிக்கரையில் அந்த 2 பேரும் ஒரு சேத்திரத்தை உருவாக்கினார்கள். அந்த நதியானது காவிரிக்கு ஒரு கிளை நதி போன்றது. அதோடு அந்த 2 சிவபக்தர்களும் அதே நேரத்தில் அதே நாளில் அதே இடத்தில் சமாதி அடைந்தார்கள். சமாதி அடைந்துவிட்டு அவர்கள் போகிறதற்கு முன்பாக அந்த சேத்திரத்தை அந்த மல்லனுடைய பொறுப்பிலே விட்டதனால் அது மல்லன மூலே என்று அழைக்கப்பட்டது. நம்முடைய இந்த மகாசிவராத்திரி கொண்டாட்டம் இந்த கடந்த 2 மாதங்களாக இங்கே இருக்கிற பிரம்மச்சாரிகள், தன்னார்வ தொண்டர்கள், இங்கேயே குடியிருப்பவர்கள் எல்லோரும் உண்டார்களா உறங்கினார்களா என்று தெரியாது, எது இரவு எது பகல் என்று பாராமல் அற்புதமாக பணிபுரிந்து 8 மாதங்களில் இந்த ஆதியோகி திருவுருவ ஆலயத்தை உருவாக்கி இருக்கிறார்கள். தன்னலமற்ற சேவைக்கும் பக்திக்கும் செயல் சிறப்புக்கும் ஒரு மகத்தான உதாரணமாக இதோ ஆதியோகி எழுந்து நிற்கிறது. பூஜைகள், மந்திரங்கள் போன்றவற்றால் மட்டும் வழிபாடு என்று இல்லாமல் எங்கள் வாழ்வே ஒரு பொருட்டில்லை என்கிற விதமாக முழு அர்ப்பணிப்போடு ஈடுபட்டதனால் இந்த ஆதியோகி ஆலயமானது இப்பொழுது இங்கே உருவாகி இருக்கிறது. Adiyogi stands here as a reminder that who you are right now, what you are right now, is not the limit of your life. If you are willing to strive, there are possibilities which are beyond one's imagination. What is or what looks like magic for one person, what seems like magic in some people's lives can be a daily affair for another person. It all depends what barriers have we broken in our… Is there necessary striving? That's all the question is. So this is not just an inspiration. He propounded and expounded an entire science as to how a human being can transcend the barriers of who he or she is. ஆதியோகி
இங்கு ஒரு மாபெரும் நினைவூட்டலாக நிமிர்ந்து நிற்கிறார். நீங்கள் இப்போது என்னவாக இருக்கிறீர்கள், நீங்கள் யார் என்பவையெல்லாம் உங்களுடைய எல்லைகள் எல்லை என்பதை அவர் உணர்த்துகிறார். நீங்கள் நினைத்தால் இப்பொழுது இருக்கிற தன்மையை விட கற்பனைக்கும் எட்டாத அளவு ஒரு அசாத்தியமான நிலைக்கு மாறிவிட முடியும். ஒருவருடைய வாழ்க்கையில் மாயாஜாலம் போல தோன்றுகிற ஒரு விஷயம் இன்னொருவர் வாழ்க்கையில் அன்றாட நடவடிக்கையாக தினமும் நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமாக மாறுவதற்கு சாத்தியக்கூறுகள் உள்ளன. நீங்கள் எந்த அளவுக்கு எல்லைகளை உடைக்கிறீர்கள் என்பதை பொறுத்ததுதான் அது. ஆதியோகியை பொறுத்தவரை அவர் வெறுமனே ஒரு முன்னுதாரணமாக, ஒரு தாக்கமாக மட்டும் இல்லாமல் அவர் ஒரு முழுமையான விஞ்ஞானத்தை கண்டுணர்ந்தார், கண்டறிந்தார், அதை உலகத்திற்கு போதித்தார். ஒரு தனி மனிதர் ஆணாக இருந்தாலும் பெண்ணாக இருந்தாலும் தன்னுடைய எல்லைகளை கடந்து போவதற்கான சாத்தியத்தை ஒரு மகத்தான விஞ்ஞானமாக அவர் வழங்கினார். என்ன தமிழ் மக்கள் மூச்சு எடுக்காம உட்கார்ந்த மாதிரி தெரியுதே. என் பின்ன இந்த மந்திரம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். யோக யோக யோகேஸ்வராய பூத பூத பூதேஸ்வராய கால கால காலேஸ்வராய சிவ சிவ சர்வேஸ்வராய शंभो शंभो महादेवाय இதில் 5 தன்மை. யோக, பூத, கால, சிவ, சம்போ. யோகான்னு நான் தமிழில் பேச ஆரம்பிச்சிட்டேனே. There are 5 dimensions in the mantra. Yoga, Bhuta, Kala, Shiva and Shambho. The word yoga literally means union. Union means our experience of being individual is the cause and nature of our sense organs. Because of a certain type of sense perception, we have this experience of being individual. But if you want to test the strength of your individuality, you just have to close your mouth, hold your nose for 2 minutes. You know you are not an individual, you are connected with everything, otherwise you cannot exist. இந்த மந்திரத்தில் 5 தன்மைகள் இருக்கின்றன. யோக, பூத, கால, சிவ, சம்போ என்ற 5 தன்மைகள்.
இதில் யோகா என்பது பொருந்துவதை, ஒருமையை குறிக்கும். நம்முடைய 5 புலன்களினுடைய புரிதல் காரணமாக நாம் நம்மை தனி மனிதர்கள் என்று நினைத்து கொண்டிருக்கிறோம். இந்த 5 புலன்களினுடைய ஒரு வகை புரிதல் நீங்கள் ஒரு தனி மனிதர் என்று உங்களை உணர வைக்கிறது. ஆனால் நீங்கள் கொஞ்ச நேரம் உங்கள் வாயை இருக்க மூடி மூக்கையும் இறுக்கமாக மூடிக்கொண்டால் நீங்கள் தனி மனிதர் அல்ல, எல்லாவற்றோடும் உங்களுக்கு ஒரு சம்பந்தம் இருக்கிறது, எல்லாவற்றோடும் நீங்கள் ஒரு வகையில் தொடர்பு கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்பது நன்றாக புரிய வரும். Because of our sense perception of seeing, hearing, smelling, tasting and touching, we gather information about the phenomenal world around us in a certain way, all in bits and pieces. It is because of this partial collection of… If you can see this part of my hand, you cannot see this part. This is not just about the hand. Even if you take a grain of sand, it's like this. If you can hear, always one face of everything. Because we are gathering information like this, which is necessary for our survival, it also creates this experience of being separate from the existence. This another guy is saying everything that I say, please. Now, this experience of being individual is a phenomenal magnanimity from this limitless cosmos of which we are just like a bubble. We pop up for a while and pop out. Though a whole lot of people don't realize this, moment to moment, one is not conscious of this. Most people think only other people die. No, you and me will die. Many people like you and me have walked this planet before you and me. Now they're just gone. Similarly, you and me will be gone. But when we are here, it gives us such a sense of individuality that we completely forget that we are one with the existence. Yoga means a method, a science through which you consciously obliterate the boundaries of your individual nature and come to the exuberance of being a cosmic being. நாம் இந்த 5 புலன்களில் பார்ப்பது, கேட்பது, தொடுவது, சுவைப்பது போன்ற 5 வகையான புலன்கள் காரணமாக அரைகுறையாக நிறைய தகவல்களை சேர்த்திருக்கிறோம். இதை ஏன் அரைகுறை தகவல் என்று சொல்லுகிறேன் என்றால், நீங்கள் என்னுடைய உள்ளங்கையை நான் பார்க்கிற போது புறங்கையை பார்க்க முடியாது. இது கைக்கு மட்டுமல்ல, ஒலியை கேட்கிற போது மௌனத்தை உணர முடியாது, வெளிச்சத்தை பார்க்கிற போது இருளை உணர முடியாது, உஷ்ணத்தை உணர்கிற போது குளிரை உணர முடியாது. இப்படி பகுதியாக வாழ்க்கையை நாம் உள்வாங்குகிற ஒரு தன்மை என்பது இங்கு வாழ்வதற்கு ஒரு வேண்டுமானால் உதவியாக இருக்கலாம். ஆனால் இந்த பிரபஞ்சத்திலிருந்து நாம் தனியாக இருக்கிறோம் என்பது போன்ற ஒரு உணர்வை ஏற்படுத்துகிறது. உண்மையில் எல்லையில்லாத இந்த பிரபஞ்சத்தில் நாம் ஒரு குமிழியைப் போல ஒரு நேரத்தில் தோன்றுகிறோம், ஒரு நேரத்தில் மறைகிறோம். பலர் என்ன நினைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்றால், மரணம் என்பது மற்றவர்களுக்குத்தான் வரும் என்று நினைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆனால் மரணம் நம் எல்லோருக்கும் வரும். நீங்களும் நானும் மறைந்து போவோம். உங்களுக்கு முன்னால், எனக்கு முன்னால் பல பேர் இந்த மண்ணிலே பிறந்தார்கள், வாழ்ந்தார்கள். இப்பொழுது அவர்கள் இல்லாமல் போய்விட்டார்கள். எனவே இருக்கிற போதே
நாம் இந்த பிரபஞ்சத்தின் ஒரு பகுதி என்பதை உணர்வதற்கும் நாம் நம்மை ஒரு தனி மனிதன் என்ற எல்லையில் வைத்திருக்கிற எல்லையை தாண்டி போவதற்கும் ஒரு அருமையான கருவியாக யோகா நமக்கு திகழ்கிறது. விழிப்புணர்வோடு நம் எல்லைகளை தாண்டி சிந்திப்பதற்கான கருவியாக யோகா அமைந்திருக்கிறது. This is the beauty of creation. Though we are just like a bubble who will pop out in no time, when we are here, we are given a tremendous sense of individual nature. You can enjoy your individual nature, but you don't taste limitlessness, the boundless nature of your being, then you become a very limited piece of life. So, when we say yoga, yoga, yogeshwaraya, which is always longing to touch that boundlessness, but because of the nature of our intellect, we are reaching towards the infinite nature in installments. We can call this desire, we can call this ambition, we can call this conquest, we can call this shopping, we can call it whatever we want, we can call it love. All these are just efforts to become something more. But you know very well, if you become something more, you want to be something more and something more, it's an endless thing. So your longing is for boundlessness, your longing is for union, your longing is for yoga, but it is finding a constipated expression. So going towards infinite nature in installments is a hopeless way of doing things. It'll only be an endless run. இந்த படைப்பினுடைய அழகு இதுதான். நாம் ஒரு குமிழியைப் போல தோன்றி தோன்றி மறையக்கூடியவர்களாக இருந்த ஒரு வாய்ப்பு தருகிறது. அந்த தனித்தன்மையை நீங்கள் எண்ணி மகிழலாம், அதை அனுபவிக்கலாம். ஆனால் ஒரு எல்லையில்லாத தன்மையை நோக்கிய உங்களுடைய ஏக்கத்தை நீங்கள் உணராவிட்டால் நீங்கள் ஒரு குறுகிய உயிராகவே வாழ்ந்து விடுகிறீர்கள். எல்லா நிலையிலேயும் யோக யோக யோகேஸ்வராய என்று சொல்லுகிற போது இந்த ஒரு பரிமாணத்தை பற்றி தான் நாம் பேசுகிறோம். நமக்குள் ஒரு ஏக்கம் இருக்கிறது, எல்லையின்மையை நோக்கி போக வேண்டும் என்கிற ஏக்கம். இதுக்கு நீங்கள் எவ்வளவோ பெயர்கள் கொடுக்கலாம். வீரம் என்று கொடுக்கலாம், தேடல் என்று கொடுக்கலாம், அன்பு என்று கொடுக்கலாம். எவ்வளவோ பெயர்கள் கொடுத்தாலும் கூட எல்லையின்மையை சுலபத்தவணைகளில் அனுபவிக்கத்தான் பலரும் முயல்கிறார்கள். இப்படி சுலபத்தவணைகளில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எல்லையின்மையை அனுபவிக்க முடியாது என்பதனால்தான் ஆதியோகி 112 கருவிகளை நமக்கு வழங்கினார். இந்த 112 கருவிகளும் தடைகளை தாண்டி he expounded the phenomenal science of yoga as he unpeeled the many mysteries of creation. The 7 sages who are today celebrated as the Saptarishis, they wondered and they asked him this inevitable question: what is the nature of this existence? Where does it begin? Where does it end? So Adiyogi laughed and said, the entire cosmos can be… But they said, the cosmos looks endless beyond. Then they asked, if such a phenomenal existence can be packed into your mustard seed, what is it made of? By now, he was too bored with them. So he just said like this, 5. I have mastery over these 5 elements, you have mastery over the whole universe. So he raised his hand and said, created with just 5 ingredients. If you want to make sambar, you need 13 ingredients. Make simple sambar, you need 13 ingredients. The entire creation in 5. So Bhuta, he is a Bhuteshwaraya, master of the
5 elements. யோகி பிரபஞ்சத்தினுடைய படைப்பின் பல ரகசியங்களை வெளிப்படுத்தி கொண்டே வந்தபோது இன்று சப்தரிஷிகள் என்று கொண்டாடப்படுகிற அந்த 7 முனிவர்களும் அவரிடத்தில் கேட்டார்கள், இந்த படைப்பினுடைய இயல்பு என்ன, இந்த படைப்பு எங்கே தொடங்குகிறது, எங்கே முடிகிறது என்றெல்லாம் கேட்டார்கள். ஆதியோகி சிரித்தார். இந்த மொத்த பிரபஞ்சத்தையும் ஒரு சின்ன கடுகுக்குள்ளே அடைத்து விடலாம் என்று சொன்னார். இதை கேட்டு சப்தரிஷிகள் வியந்தே போனார்கள். இது எல்லை இல்லாததாக தெரிகிறதே இந்த பிரபஞ்சம் என்று கேட்டபோது, ஆமாம், ஆனால் இதனை ஒரு கடுகுக்குள் அடைத்துவிட முடியும் என்றார். உடனே சப்தரிஷிகள், இவை எதனால் செய்யப்பட்டிருக்கின்றன என்று கேட்டார். இதற்குள் இந்த கேள்விகள் ஆதியோகி கொஞ்சம் அலுப்பு தட்டிவிட்டது. தன் கையை உயர்த்தி வெறுமனே 5 விரல்களை காட்டினார். வெறும் 5 பூதங்களை கொண்டு இந்த மகத்தான பிரபஞ்சம் உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது. இது எவ்வளவு ஒரு அற்புதமாக இருக்க வேண்டும். வெறும் 5 அம்சங்களை கொண்டு ஒரு பிரபஞ்சம் படைக்கப்படுகிறது. நம் வீட்டில் சாம்பார் வைக்க வேண்டும் என்றால் கூட அதற்கு 13-14 பொருள்கள் தேவையாக இருக்கிறது. இந்த பிரபஞ்சத்தை படைப்பதற்கு ஆதியோகிக்கு 5 பூதங்கள் போதுமானதாக இருந்தன. அதை உணர்த்துவதற்கு 5 விரல்களை காட்டினார். இந்த பஞ்சபூதங்கள் தான் அனைத்திற்கும் அடிப்படை என்பதனால் அது பூதேஸ்வராய என்கிற போது அந்த பரிணாமத்தை அது குறிக்கிறது. திருநீலகண்டத்து குயவனார் கடியேன் இல்லையே என்னாத இயற்பகைக்கும் அடியேன் இளையாந்த குடிமாறன் அடியார் கும்படியேன் வெல்லுமா மிக வல்லமை பொருளுக்கடியேன் திரி பொழுது கொன்றையார் விரன் விண்ட கடியேன் அல்லிவன் முள்ளைய தரம நீதி கடியேன் ஆரூரில் அம்மானு காளே மலிதவேல் நம்பியறி பத்த கடியேன் ஏனாதிநாதன் தனடியார் கும்படியேன் அலை மலித சீர் நம்பி கண்டப்ப கடியேன் கடவுரில் கலையந்த நடியார் கும்படியேன் அலை மலித தோள் வள்ளல் மான கஞ்சார நெஞ்சாத வாடாய நடியார் கும்படியேன் அலை மலித புனல் மங்கையாடாய கடியேன் பக்தராய் பணிவார்கள் எல்லாருக்கும் அடியேன் பரமனைய பாடுவார் அடியார்க்கும் அடியேன் சித்தத்தை சிவகாலை வைத்தார்க்கும் அடியேன் திருவாரூர் பிறந்தார்கள் எல்லாருக்கும் அடியேன் முப்போதும் திருவேணி தீண்டுவார் கடியேன் முழுநீரு பூசிய முனிவர்க்கும் அடியேன் அப்பாரும் அடி சார்ந்த அடியார்க்கும் அடியேன் ஆரூரில் அம்மானு காளே மண்ணிய சிவரனாவல் என்ற ஊர் பூசல் பரிவளைய மாறிக்கு நேசனுக்கும் அடியேன் என்னவனை உலகாண்ட செங்கனார் கடியேன் திருநீலகண்டத்து பாடனார் கடியேன் என்னவன மரணடியே அடைந்திட்ட சடையன் இசைஞானி காதலன் திருநாவலூர் அன்னவன மாரூரன் அடிமை கேட்டுவப்பார் ஆரூரில் அம்மானு கண்வராவாரே ஆரூரில் அம்மானு கண்வராவாரே ஆரூரில் அம்மானு கண்வராவாரே. The word Kala represents 2 fundamental dimensions.
which is the basis of this creation. One is time, another is space. In the yogic perception, space is seen as a consequence of time. Only because there is time, there is a possibility of space. When it comes to time, for all of us, time is ticking away at the same pace. You're joyful, it's going at the same pace. You're miserable, it's going at the same pace. You're busy, you're lazy, you're sleeping, you're awake. It's going at the same pace for every one of us. You can't hold it back. Time is one thing, that you can't hold it back nor roll it back, it just keeps rolling forward. What we call as our life is only a certain amount of time and a certain amount of energy. Because we cannot control time, the easier dimension to take charge of is our energies. If we take charge of our energies, what someone does in 10 days, if you can do it in 1 day, if you live for 100 years, you lived for 1,000 years. In those terms, you can manage time, but time itself is rolling without any kind of brakes on it. And what we know as time right now is only our experience of the cyclical movements of physical creation. If the planet turns once, rotates once, we call it a day. If the moon revolves around the planet, we call it a month. If the planet goes around the sun, we call it a year. Our sense of time is because of the cyclical nature of physical existence. And physical existence is essentially cyclical. From atomic to cosmic, everything is in cyclical motions. Everything that is in cyclical motion is subject to time. So the entire dimension of what we are referring to as yoga is to, in some way, become a Kaleshvara. That means you break the cyclical patterns of life. If you are free from the cycles of life, you are free from the process of time. If you're free from the process of time, then even space cannot limit you. That is, what is here is there, what is there is here, what is now is then and what is then is now. You will not be subject to the limitations of time and space. And Adiyogi, one important dimension of him is that he's a Kaleshvara. And that's the aspiration of every yogi, that you want to touch a dimension where time does not rule you. Time will not rule you only if you are beyond your physical nature. காலேஸ்வரா என்று சொல்லுகிற போது படைப்பினுடைய மூலமாகிய இரண்டு அம்சங்கள் பற்றி நாம் பேசுகிறோம். ஒன்று காலம், இன்னொன்று இடம். சொல்லப்போனால் காலம் என்ற ஒன்று இருப்பதனால்தான் இடம் என்கின்ற ஒன்றே நமக்கு வருகிறது. இந்த காலம் எல்லாருக்கும் ஒரே விதமான கதியில்தான் சுழல்கிறது. நீங்கள் மகிழ்ச்சியாக இருந்தாலும் ஒரே விதமாகத்தான் சுழல்கிறது, நீங்கள் பரபரப்பாக இருந்தாலும் சரி, துன்பமாக இருந்தாலும் சரி, சோம்பலாக இருந்தாலும் சரி, காலத்தினுடைய சுழற்சி மாறுவதில்லை. இருப்பதிலேயே காலத்தை தான் உங்களால் நிறுத்தவும் முடியாது, பின்னோக்கி நகர்த்தவும் முடியாது. இந்த வாழ்க்கை என்பதே என்ன? வாழ்க்கை என்பது உங்களுக்கு தரப்பட்டிருக்கிற ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கான காலம்,
ஒரு குறிப்பிட்ட அளவிலான சக்தி நிலை. இந்த காலத்தை நம்முடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வர முடியாதே தவிர சக்தி நிலையை நாம் நம்முடைய கட்டுக்குள் வைத்திருக்க முடியும். இன்னொருவர் 10 நாட்களுக்கு செய்கிற வேலையை உங்களால் ஒரே நாளில் செய்ய முடிகிறது என்றால் நீங்கள் 100 வருஷங்கள் வாழ்ந்தால் கூட 1000 வருஷங்கள் வாழ்ந்ததாக அர்த்தமாகிவிடுகிறது. எனவே காலம் என்கிற சுழற்சி அனுபவத்தை பொறுத்துதான் அமைந்திருக்கிறது. வாழ்வினுடைய வெவ்வேறு விதமான சுழற்சிகள் உங்கள் அனுபவத்தில் வருகிற போது அது காலம் என்று சொல்லப்படுகிறது. உதாரணமாக பூமி தன்னை சுற்றுகிற போது அதை நாம் ஒரு நாள் என்கிறோம். நிலவு சுழல்கிற போது அதை ஒரு மாதம் என்கிறோம். இந்த பூமி சூரியனை முழுக்க சுற்றி வந்தால் ஒரு வருடம் என்கிறோம். இந்த காலம் தொடர்பான எல்லாமே ஒரு சின்ன அணுவிலிருந்து இந்த பிரபஞ்சம் வரை எல்லாமே சுழற்சிக்குள்ளே தான் இருக்கிறது. சுழற்சி என்பதே கால எல்லைகளினுடைய கட்டுப்பாட்டை குறிக்கும். எனவே காலேஸ்வராய என்று சொல்லுகிற போது சுழற்சிகளை உடைத்து காலம் இடம் என்கிற எல்லையை தாண்டி வருவதைத்தான் அது குறிக்கிறது. ஆதியோகி அடிப்படையில் காலேஸ்வரராக விளங்குகிறார். என்ன காரணம் என்றால் காலம் என்ற ஒன்றை நீங்கள் கடக்கிற போது இடம் என்கின்ற ஒரு எல்லையையும் கடக்கிறீர்கள். அங்கே இருப்பதுதான் இங்கே இருக்கிறது. எது அப்போதோ அதுதான் இப்போது என்கிற நிலை அடைந்ததனால் ஆதியோகி காலேஸ்வரர் என்று அழைக்கப்பட்டார். எல்லா யோகிகளுக்கும் அதுதான் ஒரு லட்சியம். தாங்களும் இந்த சுழற்சிகளை கடந்து காலம் என்கிற எல்லையை தாண்ட வேண்டும் என்கிற நோக்கத்தில் கால காலேஸ்வராய என்கிற பரிணாமம் அமைந்திருக்கிறது. When we say Shiva, Shiva means that which is not. That which is not obviously is not subject to time and space. That which is not is not a part of the cyclical nature of the existence. That which is not cyclical is not repetitive, or that which is not cyclical is not compulsive. So the essential nature of one's spiritual journey, whether one is conscious of it or not, is essentially moving from states of compulsiveness to consciousness. This journey of striving to move from compulsive nature of physical existence to a conscious existence which is beyond compulsive cycles is the aspiration when we utter the word Shiva. This is the aspiration. When we utter the word Shiva, this is the reverberation that it releases you from the cyclical nature of physical existence. சிவா என்று சொல்லுகிற போது எது இல்லையோ அது என்றதற்கு பொருள்படுகிறது. எது இல்லையோ அது என்றாலேயே அது காலம், நேரம், இடம் போன்ற சுழற்சிகளை கடந்ததாகத்தான் இருக்க முடியும். எது சுழற்சிகளுக்குள் வரவில்லையோ, எது நிர்பந்தங்களுக்குள் வரவில்லையோ அதை நோக்கிய ஒரு பயணமாக இது அமைகிறது. நீங்கள் உணர்ந்திருக்கிறீர்களோ இல்லையோ, ஆன்மீக மேம்பாடு என்பது நிர்பந்தங்கள் சார்ந்த ஒரு வாழ்க்கை முறையிலிருந்து விழிப்புணர்வு சார்ந்த ஒரு நிலைக்கு போவதை குறிக்கிறது. நிர்பந்தங்களுடைய சுழற்சிகளிலே இருந்து விடுபடுகிற போது ஒருவர் காலம், இடம் போன்ற எல்லைகளை கடந்த நிலைக்கு போகிறார். சிவா என்று சொல்வதனுடைய தாத்பரியம், அதனுடைய லட்சியம், அதனுடைய நோக்கமே இந்த சுழற்சிகளிலிருந்து விடுபடுவதுதான். எனவே சிவா என்று சொல்லுகிற போது பொருளியல் சார்ந்த, உலகியல் சார்ந்த சுழற்சிகளை கடந்து போகிற ஒரு தன்மையை அது குறிக்கிறது. When we say Shambho, that is his email ID. It is that reverberation which is most accessible, that reverberation which is most benevolent, and accessibility becomes simplest. This when Agastya Muni
came and offered these many dimensions of yoga which he received from Adiyogi in the certain region. The offering was found many times a little too much for the common people. When he saw this, then he cooled down a little bit. He saw the fierceness, the intensity with which he's going, so he uttered the word Shambho. Now we will do a simple meditative process with this reverberation. This has been my breath for many reasons. This has taken away many things that were dear to me. But when my divine Guru he was never known by his name. People just called him Palaniswami because they saw him in deep states of meditation near the Palani hills. Gathered. Seeing this, some temple priests felt very disturbed that instead of coming to the temple and doing the rituals, which is their livelihood, people are gathering around this. So they wanted to find fault with him. So the accusation that they made is that during his morning ablutions, he is uttering God's name, so we must punish him. So the local village leaders gathered a Katta Panchayat to punish him. So they asked, is it true that when you're attending to the calls of nature, you're uttering God's name? This is sacrilege. He simply sat there with his eyes closed, with his mouth closed. Very clearly hear the reverberation of Shambho. That was the end of their persecution. அடுத்து ஷம்போ என்கிற இந்த ஷம்போ என்கிற மந்திரம் திகழ்கிறது. அகத்திய முனி ஆதியோகியிடம் தான் பெற்றவற்றை தென்னிந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய மனிதர்களுக்கு தருவதற்காக வந்தபோது அவரிடமிருந்த தீவிரமும் அந்த உறுதித்தன்மையும் அவர் தர முற்பட்ட விஷயங்களும் இருக்கிற பொதுமக்களால் தாங்க முடியாததாக, வாங்க முடியாததாக தீவிரத்தன்மை மிக்கவையாக இருந்தன. அதை பார்த்துவிட்டு அகத்திய முனிவர் சற்றே அமைதி பெற்றார். தன் தீவிரத்தையும் உறுதிப்பாட்டையும் அவர் மென்மைப்படுத்தி கொண்டபோது அவர் அருளிய மந்திரம்தான் ஷம்போ என்கிற மந்திரம். பல காரணங்களுக்காக ஷம்போ என்கிற மந்திரம் எனக்கு சுவாசமாகவே இருக்கிறது. எனக்கு மிக நெருக்கமான சிலவற்றை இந்த ஷம்போ மந்திரம் கொண்டு சென்றிருக்கிறது. ஆனால் இந்த ஷம்போ மந்திரம்தான் எனக்கு எல்லாவற்றையும் தந்திருக்கிறது. என்னுடைய மகத்தான குரு, அவருடைய பெயர் யாருக்கும் தெரியாது. பழனிமலை பக்கத்தில் ஆழ்ந்த தியான நிலைகளில் அவரை தரிசித்த காரணத்தால் அவரை பழனி சுவாமிகள் என்று எல்லோரும் அழைப்பார்கள். அவர் எங்கே கண்மூடி அமர்ந்தாலும் அவரை சுற்றி மனிதர்கள் திரண்டு விடுவார்கள், அவரை வணங்குவார்கள். இதை பார்த்து கொண்டிருந்த சில கோயில் அர்ச்சகர்களுக்கு அதனால் கொஞ்சம் கோபம் வந்தது. காரணம், கோயிலுக்கு வருவதை குறைத்து இவரை வழிபடத் தொடங்கினார்கள். இதனால் தங்களுடைய பிழைப்பு பாதிக்கப்படுமோ என்று நினைத்தார்கள். எனவே அவரிடம் ஏதாவது குற்றம் காண வேண்டும் என்று உள்ளூர் தலைவர்களிடத்திலே ஒரு புகார் கொடுத்தார்கள். என்ன புகார் கொடுத்தார்கள் என்றால், இந்த பழனிசுவாமிகள் அவர்கள் இருக்கிறார்களே, அவர்
இயற்கை உபாதை கழிக்கிற போது கூட கடவுளின் பெயரை சொல்லி கொண்டிருக்கிறார், இது கடவுளை அவமானப்படுத்துவதாக ஆகும் என்று ஒரு புகார் கொடுத்தார்கள். எனவே பஞ்சாயத்து தலைவர்கள் எல்லாம் திரண்டு சுவாமிகளை அங்கே அழைத்து வந்தார்கள். அவர் கண்கள் மூடிய நிலையில், தன் இதழ்களையும் மூடிய நிலையில், உதடுகளையும் மூடிய நிலையில் அவர் மௌனமாக அமர்ந்திருந்தார்.